सतगुरु महाराज जी की साजिद निवाजी परम सन्मान योग गुरु प्यारी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आप जी ने भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह उन्होंने रागी जथे के कोल इस स्थान के हजूरी रागी जथा भी है। बाहर घमंडा सिंह नाल आस्ट्रेलिया दे विच भी एक कनेडा भी इंग्लैंड जाके भी हुणे आस्ट्रेलिया तो आया। बड़ी मिठी आवाज़ है, कुदरत ने कीर्तन की दात बख्शी है। इस पावन पुत्र स्थान ते जिस पाठी सिंह ने जिस रागी सिंह ने तन मन प्यार दे नाल सेवा की है, जिदा भाई गोपाला सिंह जी ने छेवें पातशाह कहते जपजी साहब का कोई शुद्ध पाठ सुणावे। कई बार टीचर के अगे विद्यार्थी डर जाता धमक जाता आ। गुरु जी महाराज कहते गुरबाणी का कोई शुद्ध पाठ जपजी साहब। बड़े अहम वचन वहाँ, जेता बोलण तेता ज्ञान, जेता सुनना तेता नाम, हरि रूपी विरस तो। ये जड़े आत्मक ज्ञान के फल बोलों के रूप में डिगते है, इन्हां दी कीमत कदर कोई विरला आ, कोई आए मिले को गाकी ले गो महंगे मोल। भाई गोपाला जी महाराज की हजूरी सज्जे पासे महाराज ने गुरबाणी का अधिकार अपने आसन के सज्जे पासे बिठाले जपजी साहब का शुद्ध पाठ करते जाते हैं। तकरीबन जो कोई बहुत सेवादार सेवा च निपुण निष्काम गुर कै गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आप सको कर कछ न जनावै, हर हर नाम सत्यावै, मन विच सतगुर कै पास ते सेवक के कारज रास, सेवा करत होए ने कामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। शुद्ध चारण गुरु महाराज इन्ने प्रसन्न होए कि इतना शुद्ध गुरबाणी का जाप दुनिया दियां तन दौलतां दुनिया दियां चीज़ां देण बारे कोई बराबरी नहीं हो सकती। महाराज ने क्या अपना आसन ही दे दईए। महाराज थोड़ा जा पिछे नूं होण लगे, भाई गोपाला जी के मन च आया फुरना आया कि 1.25 लाख की वो जड़ा काठी सोने की काठी वाला घोड़ा आ ना, जे किते अज गुरु जी प्रसन्न हो जाण उही मैनू दे देण। गज के आखो सतनाम। जैसी मत तैसा प्रकाश, सतगुर सतगुर सदा दयाल है, जिसनों दया सदा होए। मन वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा दे नाल संपूर्ण जपजी शब्द का पाठ होया। गुरु जी कहन लगे इतना शुद्ध गुरबाणी का उच्चारण सुन के प्रेम जुड़िया ते असी मन च संकल्प परमात्मा ने परमात्मा खुश होया ते आप जी वास्ते आसन देन लगे सिगे, पर फुरना हो गया तेरा इस 1.25 लाख सोने की काठी वाला घोड़ा ही वही देता। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सतगुर सदा दयाल है, सतगुर नो जिहा को जानता तिहा फल पाए कोय। कहण तो मेरी मुराद है इस गुरु के दरबार दे विच जिथे बाबा अतर सिंह जी मस्त बाणे वाले 20वीं सदी के अवतार 10वें स्वरूप दे विच उस आत्मा ने 10वें जामे दे विच मैं अपना सुख तोहे नवाजा। परमात्मा के बचना परमात्मा के स्नेह नूं सुन के उस आत्मा ने तुहाडे समक्षे बचन कीते कि मैं अपना पुत्र नवाज के तेनू भेजण लगा ते पंथ पुरचुर करवे को साजा पंथ का प्रचार। पंथ किसी इकट्ठ का नाम नहीं हैगा, पंथ धर्म का नाम आ। संत शब्द हा, संत शरीर नहीं, संत शब्द शब्द के विचों वो संत वाले गुण पैदा होंदे। गज के आखो सतनाम। उन्हां महापुरुषां नूं 3 बार कलगीधर पातशाह ने अपने सचखंड प्याना करने तो बाद दर्शन दिते है। जिस पावन तप स्थान पर बैठे हैं
उस परम आत्मा के बोल इको बार निकले बाबे मिसणा नूं। कहन लगे कौन है ते कित्थों ते की लैण आया। कहन लगे महापुरुषो मैनू नहीं पता कौन है कित्थों ते की लैना है, मैं तो दास है गोला है। गज के आखो सतनाम। दास गोला कह देना कुछ होर है। बाबे ईश्वरिया ने फकर साधु ते उन्हें कहना जी अपन दास तो कही जाने, दास का अर्थ किसी को भी नहीं पता। गज के आखो सतनाम। बाबा कहाली का बाबे का अर्थ नहीं किसी को आता। जे शब्दों ही भगत जापदा जिनकी बाणी सची हुई। एक गल वो कहते होंगे से बाबे ईश्वरीए कहते आवाज़ तो साध का ते चोर का पता लग जाता। गज के आखो सतनाम जिंदा। उन्होंने महापुरुषों ने परम तत्त आत्म दृष्टि गुर सिख बीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली। उन्होंने महापुरुषों की सालाना याद नूं मनाउण वास्ते सचखंड वासी संत बाबा रणजीत सिंह जी किन्नी शाही अमीरी परिवार दे विचों कोई कमी नस, पर गुरु के प्यारिओ बिरहों भोंगा मन वसै मंत्र मन कोय। वाहिगुरु राम वियोगी ना जिय जिय ता बौरा हो। इतनी अवस्था च लीन होए। गुरु के प्यारिओ जो जो चितवै साध जन सो लेता मन गल साध दी है। महापुरुषों ने बचन कहते बाबे तरसणा ने मित सुना कहते ये जाप करना 12 साल जाप च बोलना आदि व्याधि उपाधि तिन्ने खत्म। जो कहेगा वही होवेगा। अज उन्होंने सालाना याद के गुरु की पावन करजूरी च बैठे हैं। तो साढ़े ज्ञानी बलकार सिंह जी मानका वाले ये इस धरती तो दास दे नाल प्यार सी हरगोबिंदगढ़ साहब 92-93 च आए है। इस अस्थान ते जपजी साहब की कथा करके ही इत्थों ये शुरुआत इन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर ने दात दी। देशों प्रदेशों भी जाके गुरमत की विद्या बहुत वड्डी प्राप्त की। अज बहुत जगह ते सवेर शाम दोपहर दियां सांथियां गुरमत दियां विचारां करते हैं। आओ उन्हां दे कोलों तकरीबन 25 मिनट वास्ते 20-25 मिनट वास्ते गुरबाणी की विचार सरवण करनी। साडे सत्कारयोग जिन्ने भी नगर की ग्राम पंचायत सरपंच पंच जफड़ा के पंच सरपंच ग्राम पंचायत सारे इलाके दियां प्रेम वालियां हस्तियां परोपकारी हस्तियां किसान यूनियन के प्रधान साहब होर भी अनेकों पतवंत सज्जन गुरु की हजूरी आके बैठे है। मैं किहदा नाम लवां। साडे सत्कारयोग फतेह सिंह जी हरगोबिंदगढ़ साहब तो जिन्हां दा महापुरुषों के नाल प्यार सानू बहुत दास दे नाल हर काम दे विच सहयोग है। गुरु महाराज कृपा करियो भी पहुँची है। और उस स्थान तो गुरु की संगतां हरगोबिंदगढ़ तो पहुँचियाँ जिथे जिथे भी इस बूटे की खुशबू स्रोत विरती ना कोई लैके आया तो सारिया संगतां होम ममा के पहुँचियाँ। एकाग्रता बना के रखियो। 20-25 मिनट वास्ते गुरबाणी की कथा ढाडी जत्था भी पहुँच चुका है। संत बाबा अमीर सिंह जी भी तकरीबन 12 बजे उन्हीं पहुँच जाना। इस तो उपरंत उन्होंने कथा करनी है। बहुते बाबा जी एक बाबे रणजीत सिंह जी उन्होंने विशेषता थी। आम बहुत घट साधुओं च विशेषता आ 24 घंटे गुरबाणी च रहिंदे थे। जे किसी ने ना उन्होंने वडियाई भी कर देनी। अज तो पैसे दे के वडियाइयां कराते ना स्टेज पर भी पता लगे फलाना आया। उन्हें कहना परमेश्वर जी पैसे दे आओ, जिहड़ा स्पीकर है पाठी सिंह दे मोहरे कर दिओ, गुरबाणी तो बिना इत्थे कोई गल ना होवे। गज के आखो सतनाम। ऐदां दा साधु बहुत मुश्किल वा। तकरीबन कमाई दे नाल जितना मैं सिद्ध बाबे जीती सिद्ध मंडली शब्द की कमाई नाल जीती है। आओ बाबा बलकार सिंह जी ज्ञानी बलकार सिंह जी उन्होंने कोलों गुरमतियां विचारां आपां सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संत तुम्हारे तुम्हारे प्रीतम
ਤਿਨ ਕੋ ਕਾਲ ਨ ਖਾਤੇ। रंग तुम्हारे लाल भये हैं, राम नाम रस माते। बेसुमार अथाह अगणित अतुल। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास। ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 79 ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ 79ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਯਾਦ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਹੋਏ, ਤਪਸਵੀ ਹੋਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਬਾਨੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਭਾਈ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਏਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲਪੁਰ ਵਰਗੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਹਿਬਲਪੁਰ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋ ਬੱਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯੋਧਾ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੱਝੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨੰਗਲ ਸਲਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਅਨਚੇਂਜੇਬਲ ਵਰਡ ਆਫ ਦਾ ਸੇਂਟ। ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਫਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜ, ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਟਰੂ ਸੇਂਟ। ਸੰਤ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗਿਰ ਬਸਦਾ ਜਲ, ਗਿਰ ਬਸਦਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਏਗੋ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋਈ। ਐਸਾ ਬਲ ਹੈ, ਐਸੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਮਿੱਤ। ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਤੇ ਮਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਯਮ, ਅਸੂਲ। ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ। ਮਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਯਮ, ਅਸੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿੱਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਗਤ ਤੇ ਮਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਗਤੀ ਕਰੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਬਨੈਵੋਲੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਥਾ ਪ੍ਰਕਰਣੰ ਤਥਾ ਅਰਥੰ, ਭਈ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ, ਜਿਹੜੇ 24 hours a time recite the name of Almighty, they are called saint। ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮਨ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸੇਠ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ 24 hours a day 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੀਤਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਗ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ, 3 ਪੌੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, 3 ਉੱਥੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ, ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 4th ਸਟੈਂਜਾ ਆ, ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਓ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ
ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨਾ ਵਿਛੜਾ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਵੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਅਵਤਾਰਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਵਤਾਰਨਾਮੇ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟਰਨ ਬਾਏ ਟਰਨ ਲੜੀਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 24 ਅਵਤਾਰਨਾਮੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੈ ਸੰਤ ਪਰ ਹੋਤ ਸਹਾਈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਸੰਤ ਸੁਨਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਵਾਈ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸੇਂਟ ਟੂ ਦਾ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਪਰ ਹੋਤ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੰਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਕੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲ ਫੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ? ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। 98 ਇਅਰਸ 올ਡ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। 98 ਸਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ। ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਫੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਡਾ
रोम रोम कुर्बान है। ते जेड़ी तू गल आखी है एक गुरु का सिंह हो के लाण ते यार तेन तेरी जिंदगी नूं पे जेड़ी गल तू आखी गुरबाणी पढ़ के वेख, जदों गुरबाणी दी पंक्तियां सामने रखियां फिर साइलेंट हो गया, चुप हो गया। इस करके गुरु खालसा जी जेड़ी गल सच दी करन वाला महात्मा ते धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या कि जदों भी संतां नूं लोड़ पैंदी है वाहिगुरू उन्हां दी लाज पत रख लैंदा। ये गल वखरी है भी उन्हां नूं नदी दे विच ना डुब्बण देवे जां शहीदी पा जाण गुरु तेग बहादुर जी वांग 1.25 लाख दे नाल लड़ के, पर उन्हां दी लाज पत रहूगी, इज्जत नूं नहीं कोई हिला सकदा है। जदों भी संतां नूं लोड़ पैंदी है उन्हां दी सहायता अकाल पुरख खुद करदा है। इस करके असीं ओहदा नाम संत रखिया। समझ लगी ना भी अकाल पुरख नूं संत क्यों किया? इन्ना ज्यादा गुरु प्यारे दा मोस्ट ऑनरेबल वर्ड, बहुत ज्यादा सत्कारयोग शब्द है संत। गुरु ग्रंथ साहिब दे पूरन गुरसिख वास्ते भी वरत्या, पूरन भगतां वास्ते भी वरत्या, ते गुरु वास्ते भी ते अकाल पुरख वास्ते भी। ऐसे संत बाबा मित सिंह जी त्यार बर त्यार गुरु के पूर्ण गुरसिख होए, जिन्हां ने इस थां ते तपस्या की और साडे वर्गियां नूं भी बंदगी करनी सिखाई है। सो उन्हां दी याद बाबा संत बाबा रणजीत सिंह जी 24 घंटे बाणी पढ़ते सी। उन्हां ते पंक्ति ढुकदी है कि जिन्हां सास ग्रास ना विसरै, हर वेले नाम याद करना। सो ऐसे महापुरुषां ने ये बरसी मनाउणी शुरू की ते संत बाबा तलविंदर सिंह होरां दी ड्यूटी लाई ते अखीर अपना रूप इन्हां नूं दे दिता। इन्हां ने उन्हां दे हुक्म दे विच रह के सेवा कमाई है। गुरु खालसा जी बंदगी करी है ते भगती नूं एडा वड्डा फल लगा। जिस जगह ते संत बाबा रणजीत सिंह जी सजदे सी उह स्थान दी सेवा भी खुद महापुरुषां ने बख्श दिती। ऐसा समा एक दिन आया। सो ऐसी किरपा हुई है गुरु खालसा जी। बख्शिश हुंदी है जिहड़ा बंदा आग्या दे विच रह के ओबीडिएंट बन के सेवा करदा है उहदे ते वड्डियां मेहरबानियां हो जांदियां ने। सो सतगुरु महाराज आप सरबत सिख संगतां दी हाज़री प्रवान करन। जिस तरह संत बाबा मित सिंह जी ने अपनी जिंदगी निजमां ते असूलां दे विच बंदगी ते भगती करदियां बतीत कीती है, किते साडे ते भी किणका मात्र उन्हां महापुरुषां दी किरपा हो जाए। यही अरदास है गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां विच। सो बचन बिलास करदियां व्याख्या करदियां बहुत सारियां भुलां हो गईयां ने। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब बख्शनहार ने, आप सरबत सिख संगतां बख्शनहार ने बख्श लैणा। अखीर विच दोवें हत्थ जोड़ो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां 'च झुकाओ सीस ते गज वज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु महाराज की साजिद नवाजी परम सन्मान।